കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम की स्तुति हो। आज हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस सुनहरा मौका के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। കർത്താവ് നമുക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ച ഈ നല്ല വിലപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം। മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷമാണല്ലോ നാം പഠിച്ചു വരുന്നത്। അതിൻ്റെ 13-ാം അധ്യായമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ध्यानिക്കാൻ പോകുന്നത്। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय को जो है हम लोग आज के मनन के लिए देखने के लिए जा रहे हैं। अगर टाइम होगा तो हम लोग 14th ചാപ്റ്റർ को भी देखेंगे। സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് 14-ാം അധ്യായം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കും। അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് 13-ാം അധ്യായം നല്ലപോലെ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് 14-ാം അധ്യായത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞ് പോകാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്। अगर आप लोगों को ये जो स्टडी में कोई क्वेश्चंस अगर है तो मीटिंग के एंड में आप लोग पूछ सकते हैं और यू कैन जस्ट पुट इट इन എ ചാറ്റ്। ഇതിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മീറ്റിംഗിൻ്റെ അവസാനം ചോദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിലോട്ട് ഇടുകയും ചെയ്യാം। ഓക്കെ, സോ ചാപ്റ്റർ 13 of Matthew is called as the chapter of parables of the kingdom of God। परमेश्वर का राज्य का दृष्टांत तमसीलों का एक ചാപ്റ്റർ है। കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ഉപമകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു അധ്യായമാണ് 13-ാം അധ്യായം। അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രാരംഭമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപമ എടുത്ത് സംസാരിച്ചത്। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने तमसीलों से नहीं तो दृष्टांत पैरेबल से बात क्यों किया। सो बिफोर आई गिव माय आंसर आई वांट यू टू रिस्पॉन्ड। आप लोग उसमें आपका जानकारी जरा बताएं। व्हाई डिड जीसस स्पोक इन पैरेबल्स। യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപമകളാൽ സംസാരിച്ചത്? परमेश्वर ने तमसीलों में क्यों बात किया? दैट इज अ क्वेश्चन। सो प्लीज एक दो लोग अनम्यूट करके आंसर बोले। ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു മറുപടി നൽകിയാട്ടെ। Why did Jesus spoke in parables? परमेश्वर यीशु मसीह ने दृष्टांतों से क्यों बात किया, ये है सवाल। ओके, चैप्टर 13 में पैराबल्स है, तो why did Jesus spoke in parables? या जल्दी പെട്ടെന്ന് इसलिए कि अच्छी तरह लोग समझ सकें और इसलिए भी कि कुछ लोग ना समझ सकें। Okay, so Rifa sister is saying Jesus spoke in parables so that people should understand and sometimes not understand also, to hide, छुपाने के लिए भी। Any other answer? വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ? മനസ്സിലാകുവാനും പിന്നെ മധു സിസ്റ്റർ बोली। It will be remembered. Parable, when he explains in parable, it will be easy to remember, understand and remember. ഈസി ടു റിമെമ്പർ, അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ്। യാദ് करने के लिए अच्छा है। उसके अलावा it was prophesied by Isaiah. It was prophesied by Isaiah. Okay, यशायाह नबी ने नबूवत किया था कि यीशु मसीह पैराबल्स में बात करेंगे। यस, 35 वर्सेस में लिखा है। 13-35 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്। या और कुछ जो एग्जांपल्स दिए हैं, जो पैराबल्स के एग्जांपल्स दिए हैं, दैट इज वेरी रिलेटेड टू बेसिक हमारे आसपास की चीजों को, जैसे धरती है, भूमि है, बीज है, बेसिक समझने के लिए। So Jesus spoke parables by taking basic examples. വളരെ ലളിതമായിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഉപമകളാൽ സംസാരിച്ചത്। യെസ്, യാ റൂബി വാസ് saying something. Because the knowledge of the secret of kingdom of heaven was given to only his disciples and not to the others. Okay, so ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് शिष्यന്മാർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്। അതുകൊണ്ട് ഉപമകളാൽ സംസാരിച്ചു। परमेश्वर ने इसीलिए पैराबल्स में बात किया। परमेश्वर के राज्य की जो सच्चाई जो है सारे लोगों को खोलकर नहीं दिया है, बल्कि अपने चेलों को वो जीसस ने नहीं तो यीशु के पास आने वाले लोगों को, सिंसियरली आने वाले लोगों को खोल के दिया है। ओके
ओके, सो आई थिंक हम लोग आगे जा सकते हैं. आप लोगों के आंसर्स के लिए धन्यवाद. सो लेट अस फर्स्ट सी why Jesus spoke many things in parable. യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങൾ ഉപമകളാൽ സംസാരിച്ചു. बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने दृष्टांत में क्यों बात किया. उसका तीसरा वचन जरा देखिए. 13 മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കിए. 13 chapter verses 3. और उसने उनसे दृष्टांतों से बहुत से बातें कही. അവൻ അവരോട് പലതും ഉപമകളായി പ്രസ്താവിച്ചു തുടങ്ങി. സോ ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ടു ദ ക്രൗഡ്സ്. पुरुषारത്തോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉപമകളാൽ സംസാരിച്ചു. जब ये भीड़ से जब परमेश्वर ने बात किया तो परमेश्वर ने दृष्टांतों में पैराबल्स में बात किया. ओके, नाउ तो डिसाइपल्स ने आकर जीसस से ये पूछा. ശിഷ്യന്മാർ ഇത് വന്നിട്ട് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു. നൗ റീഡ് വേഴ്സസ് 10. 10ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചു. 13:10. ये शिष्यന്മാർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുക. पढ़िए जरा 10वां वचन जरा पढ़िए भावना सिस्टर. चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? ഓക്കെ, യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു, അവരോട് ഉപമകളായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യേശു ഉപമകളാൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ്. സോ വേഴ്സസ് 3 വേഴ്സസ് 10 നമ്മൾ 2 വേഴ്സസ് കണ്ടു. ഇനി 11 തൊട്ട് 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഉപമകളാൽ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് യേശുവോട് പറയുകയാണ്. 11 से लेके 17 वचन में यीशु मसीह क्यों दृष्टांतों से तमसीलों से बात करता है कर कर यीशु मसीह का जवाब है, आंसर है 11 till 17. तो मैं आपको ये 11 से लेके 17 तक एक्सप्लेन करता हूँ. 11 തൊട്ട് 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം. സോ നമ്മൾ सबसे पहला देखेंगे വേഴ്സസ് 11. 11ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. 11 वचन को जरा पढ़िएगा. 11ാമത്തെ വാക്യം. उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं. ओके, आप लोग को एक वर्ड अंडरलाइन करने का है. हिंदी में दी गई है, दी गई है. മലയാളത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. അവൻ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത്, സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുമോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തുമേ समझने के लिए दी गई, इट इज ग्रांटेड टू यू. सो परमेश्वर का राज्य को समझने के लिए परमेश्वर हमें देता हुआ गिफ्ट है. ഓക്കെ, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ദാനമാണ്. परमेश्वर हमें देता हुआ गिफ्ट है. हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग जीसस, if you are knowing Jesus, if you are saved, that is God's gift. ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. യേശുവിനെ അറിയുന്നതും രക്ഷയെ അറിയുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ഇഫ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ്, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഇറ്റ്സ് ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാൻറ്റഡ് ടു യു. യു ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ റീസൺ. ജോൺ ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 10. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 4ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 10ാമത്തെ വാക്യം. ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് യേശു പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. 4:10. जीसस इज टॉकिंग टू द समैरिटन वुमन. शमरी स्त्री से बात कर रहा है. एंड जीसस इज टॉकिंग अबाउट इटर्नल लाइफ. नित्य जीवने कुरिച്ച് അവളോട് സംസാരിക്കുക. യേശു देखो क्या बात कर रहा है. 4:10. 4:10 हिंदी में पढ़ेंगे, मैं मलयालम में पढ़ता हूँ. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता. तो देखो, परमेश्वर का वरदान को तू जानती. इफ यू न्यू द गिफ्ट ऑफ गॉड, और यह भी जानती कि वो जो कौन तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती. यू वुड आस्क द गिफ्ट एंड ही वुड गिव यू लिविंग वाटर्स. सो यीशु मसीह यहां पर നിത്യ ജീവൻ के बारे में बात कर रहा है. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. അതിന് യേശു, നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന്
ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കും, അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരികയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദാനം എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ജീവനുള്ള വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നിത്യജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. तो नित्य जीवन इटर्नल लाइफ परमेश्वर का दान है. हमने മാത്യു 13:11 क्या पढ़ा? മത്തായി 13:11 എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. परमेश्वर के राज्य के गुप्त बातों को नहीं तो परमेश्वर के राज्य की बातों को समझना, अंडरस्टैंडिंग, रेवलेशन, इट इज गॉड्स गिफ्ट. इनी एफिसर के लेकर एफिशिएंस चैप्टर 2 में हम लोग आएंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं our faith, our salvation is the gift of God. നമ്മുടെ രക്ഷ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. എഫിഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 2 उसका verses 8 वाक्യം. क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है. तो आपको अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिला है और ये परमेश्वर का क्या है? दान है. इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड. 8 വാക്യം, കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമത്രയാകുന്നു. അപ്പോൾ രക്ഷ എന്നുള്ളത്, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. അത് നമ്മുടെ കാരണം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ കിട്ടിയതല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓക്കെ, സോ हम लोग ने अभी तक क्या देखा? ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്, നിത്യജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്, രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ओके, हमने क्या क्या देखा? परमेश्वर का दान क्या है? सबसे पहला स्वर्ग राज्य का समझ हमें मिलना और मिला, ये परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है, बख्शिश है. दूसरा हमने देखा नित्य जीवन, जीवन का पानी मिलना, ये परमेश्वर का बख्शिश है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड. नंबर 3 फेथ, सेविंग फेथ, उद्धार देने वाला विश्वास, रक्षिക്കുന്ന വിശ്വാസം, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड. Now come to Acts chapter 2. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം. Chapter 2. उसका 37 and 38, 37-38 വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. Acts chapter 2 verses 37 and 38. तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे. അടുത്ത 38 വാക്യം ഞാൻ മാത്രം വായിക്കാം. പത്രോസ് അവരോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനമേൽപ്പിൻ, എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. പവിത്രാത്മാ को जो हमें मिला है वो प्रभु का दान है. We received Holy Spirit, it is a gift of God. So understanding God's revelation, it's a gift of God. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വരമാണ്, ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ദാനമാണ്. 2 നമ്മൾ കണ്ടത് നിത്യജീവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്, നിത്യജീവൻ परमेश्वर का दान है. नंबर 3 हमने देखा कि उद्धार देने वाला विश्वास, രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം, സേവിങ് ഫെയ്ത്ത്, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ്സ് ഗിഫ്റ്റ്, ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ദാനമാണ് രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം. एंड 4th होली स्पिरिट हमारे अंदर पॉर आउट किया, दैट इज गॉड्स गिफ्ट, ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ്. ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ കാരണക്കാരേ അല്ല. इसमें मैं और आप लोग का कोई काम के कारण नहीं मिला. when you receive gift, that is because somebody had a grace and mercy over you. Gift is not given to those who work. പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഗിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത്.
ഗിഫ്റ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഗ്രേസ്. കൃപ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദാനം എന്നുള്ളത് അത് അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല, അത് കൃപയാൽ കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദാനം എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ കൂലി അങ്ങനല്ല, കൂലി അധ്വാനിക്കുന്നവന് കിട്ടുന്നതാണ്. ठीक है, डेली वेजेस जो है काम करने वाले को मिलता हुआ डेली वेजेस, तो गिफ्ट जो है देने वाले के हाथ में है, तोहफा जो है, दान जो है देने वाले के हाथ में है, इसके लिए हमको मिला. ओके, नाउ कम बैक टू मैथ्यू चैप्टर 13, दैट इज आवर फोकस. നമ്മുടെ വിഷയം വിട്ടു പോകരുത്, हम लोग का विषय हम लोग नहीं भूलना. सो व्हाई जीसस स्पोक इन पैराबल्स? യേശു മസീഹ് ദൃഷ്ടാന്തോസ് ക്യൂ ബാത് കി, എന്തുകൊണ്ട് ഉപമകളിൽ സംസാരിച്ചു? അതിൻ്റെ മറുപടിയാണ് നമ്മൾ മത്തായി 13:11 തൊട്ടുള്ള വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത്. 11-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം കർത്താവ് പറയുകയാണ്, സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠം. सबसे पहला लेसन ये है कि परमेश्वर के राज्य के बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? वरदान को दिया है, वरदान दिया है. Now come to next thing, परमेश्वर ये दान किसको देता है? ദൈവം ഈ ദാനം ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? To whom does God gives this gift? That is a very interesting question. Chapter 11 में आइए, 11-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 25-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. Chapter 11 verses 25. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है. हाँ, किसको दे रहा है ये दान? बालकों को दे रहा है. You know, in English translation it says that infants. Infant मतलब अभी जो सीमा का बच्चा है वो infant. infant. ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, 25-ാമത്തെ വാക്യം. നീ ഇത് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ശിശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 to 12 months ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്? ശിശുക്കൾക്ക്, ഇൻഫൻസ്. നൗ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ വീക്ക് ആൻഡ് വൾനറബിൾ. ശിശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബലഹീനതും ഒന്നും അറിയാത്ത ആ രീതിയല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശിശു എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഗോഡ്. ഒരു ശിശുവിനെ നോക്കിക്കേ, एक बच्चे को देखे, इन्फेंट को देखे, that child, that infant is always dependent on mother. अम्मेल डिपेंडेंट ആണ്. अगर कोई इसको टेक केयर करने के लिए नहीं होगा, that child will die. ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകും അതിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ. റൈറ്റ്? A child will die if there is nobody to take care. But that child is dependent on. ഇതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന, ദൈവമേ അങ്ങ് എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും, അങ്ങ് എന്നെ നീതീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും എന്ന് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മത്തായിയെ പോലെ, പത്രോസിനെ പോലെ, ഈ ശിഷ്യന്മാരെ പോലുള്ളവരാണ് ശിശുക്കൾ. ये शिशु नहीं तो ये बच्चा कौन है? पुअर और वीक वल्नरेबल के बारे में नहीं. एक बच्चे को आप देखें, इट्स ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन मदर. वो बच्चे को अकेला छोड़ेगा तो मर जाएगा. वो माँ पर किस तरह डिपेंडेंट होता है? मैथ्यू के जैसा, यीशु के चेलों के जैसा परमेश्वर पर डिपेंड होकर, परमेश्वर अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं मर जाऊंगा, अगर आप मुझे नहीं छुड़ाएंगे तो मैं मर जाऊंगा करके मानकर परमेश्वर के पास आने वाले, डिपेंडेंट होने वाले, रिस्पॉन्स करने वाले लोगों को परमेश्वर ये प्रकट करके देता है. ഇതൊക്കെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കണേ. ദൈവം ഇത് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. परमेश्वर ने ज्ञानी और विवेक लोगों को ये क्या किया है? छुपा दिया है. जरा सोचिए, हमारा घर में, എൻ്റെ വീട്ടിൽ, मैं अगर कुछ बातें छुपाता है तो मेरा बच्चे और मेरा बीबी 2 मिनट में पकड़ेगा. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം മറച്ച് ഇങ്ങനെ പാത്ത് വെച്ചാൽ, എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചുപ്പാക്കിക്ക് റക്ത എത്തോ, എവിടെയെങ്കിലും പാത്ത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വൈഫും കുഞ്ഞുങ്ങളും 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. लेकिन मेरा वाइफ अगर कुछ छुपा के रखा है तो हम लोग इधर पूरा घर उल्टा करे हो तो भी नहीं मिलेगा. ഈ വീട് തിരിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. नहीं पता चलता किधर छुपा है.
सो परमेश्वर ने छुपा दिया तो कौन होगा उसको समझने के लिए? ദൈവം മറച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മൾ തലയും കുത്തി നിന്നാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. हम लोग कैसा भी प्रयास करेंगे तो भी परमेश्वर का बात नहीं समझ में आएगा. परमेश्वर ने अगर छुपा के रखा है तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को छुपा के रख दिया. ചിലർക്ക് മറച്ചു വെച്ച് ചിലർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വെക്കുന്നത്? परमेश्वर क्यों ज्ञानी और समझदारों को जो प्राइड करते हैं अपने इंटेलिजेंस पर, क्यों परमेश्वर छुपा के रखता है? ജെറമിയ ചാപ്റ്റർ 9 വേഴ്സസ് 23. യെരമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 9-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 23-ാമത്തെ വാക്യം. 9:23. हाँ पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, हिंदी में और मलयालम में पढ़िए. हिंदिയിൽ ആദ്യം വായിക്കും, അതിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ വായിച്ചാട്ടെ. പഠിയും. यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും കർത്താവ് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന 23-ാമത്തെ വാക്യം? ജ്ഞാനി തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത്, ബലവാൻ തൻ്റെ ബലത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത്, ധനവാൻ തൻ്റെ ധനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പ്രശംസിക്കരുത്. ജ്ഞാനത്തിലും ബലത്തിലും പിന്നെ പൈസയിലും പ്രശംസിക്കരുത്. പിന്നെ എന്തിനു പ്രശംസിക്കണം? 25-ാമത്തെ വാക്യം, പ്രശംസിക്കുന്നവനോ യഹോവയായ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ദയയും ന്യായവും നീതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നത്. കർത്താവിനെ ഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, കർത്താവേ അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന ദാനമാ, ഇതിൽ പ്രശംസിക്കണം. ദൈവമേ, ഈ മോശനായ എനിക്ക് അവിടുന്ന് ഇത് തുറന്നു തന്നല്ലോ, അതിന് ഞാൻ കർത്താവെ സ്തുതിക്കുന്നു. हम किसमें घमंड करना चाहिए? देखो उधर 3 बात में घमंड नहीं करने के लिए बोला है. सबसे पहला कहता है कि ज्ञानी मतलब बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड नहीं करे, वीर अपने वीरता में घमंड नहीं करे, नॉट इन स्ट्रेंथ, और धनवान अपने धन पर घमंड नहीं करे. दैट इज नेगेटिव. वैसा नहीं करना चाहिए. फिर घमंड किसके लिए करना चाहिए? 24 वचन में लिखा है कि घमंड इसके लिए करे कि वे मुझे जानता है. हम लोग किसके लिए घमंड करना चाहिए मालूम है? परमेश्वर इतना मूर्ख और इतना तुझको मुझे आपका ज्ञान मुझे दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. लॉर्ड, थैंक यू फॉर ओपनिंग अप दिस रेवलेशन टू मी. दैट्स व्हाई आई प्रेज यू. അതുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ശിശുവിന് ഇത് ലഭിച്ചാലേ ശിശു ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കത്തില്ല. ശിശു എന്തെന്നറിയാമോ? ഈ ജ്ഞാനം തുറന്നു തന്ന കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പ്രിയരെ? എന്നാൽ ഞാനിക്കിത് തുറന്നു കൊടുത്താലേ അവൻ പറയും, ഞാനേ ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലി ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് പറയും. ബലവാൻ ഇത് കിട്ടിയാൽ പറയും, എനിക്ക് ബലമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പൈസ ഉള്ളവനോട് കിട്ടിയാൽ പറയും, എനിക്ക് പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിലൊന്നും ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ശിശുവിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാ, സകല മഹത്വം ദൈവത്തിന് കിട്ടണം. देखिए एक बच्चे को ये खोल कर क्यों देता है परमेश्वर? एक ज्ञानी को नहीं तो बुद्धिमान को खोल के देगा तो वो बोलेगा देखो मेरा ब्रेन बहुत स्मार्ट है, इसके लिए मुझे मिला. एक ताकतवर को मिलेगा तो बोलेगा मेरा ताकत की वजह से मिला. पैसा वाले को ये खोल कर देगा तो बोलेगा मेरे पैसे की वजह से. परमेश्वर अपना जलाल महिमा किसी को देता नहीं. एक बच्चा जिस तरह सारा श्रेय, सारा महिमा, सारा जलाल जिसने उसको ये खोल कर दिया उसको देता है, उसी इसके लिए परमेश्वर ज्ञानियों को नहीं, समझदारों को नहीं, नादानों को, इन्फेंट्स लोगों को परमेश्वर खोल के देता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ഓക്കെ. സോ അടുത്തത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപമകളാൽ കർത്താവ് സംസാരിച്ചത്? മടങ്ങി വരാം. മാത്യു में लौट के आएंगे. परमेश्वर ने क्यों दृष्टांतों से बात किया? वर्सेस 12, 13-12 पढ़िए जरा. क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा. അയ്യോ, ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു കാര്യമല്ലേ? ഉള്ളവന് കൊടുക്കും, അവന് സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകും. ഇല്ലാത്തവനോടോ അവനുള്ളതും കൂടെ എടുത്തു കളയും.
ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ? ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുമല്ലേ വേണ്ടേ? ये कॉन्ट्रडिक्शन देखा यहां पर क्या लिखा है? जिसके पास कुछ नहीं है उसका जो कुछ उसके पास है वो भी लिया जाएगा. अरे जिसके पास कुछ नहीं उसको देना चाहिए ना, राइट? जिसके पास है उसको उतना देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको और देना चाहिए. लेकिन यीशु कहता है जिसके पास नहीं है जो है वो भी लिया जाएगा, और जिसके पास है वो भी लिया जाएगा. व्हाट इज दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड. എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വായിച്ചാൽ, കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മനസ്സോടെ കർത്താവിനെ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള വില്ലിങ്നെസ് ഉള്ളവന് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ധാരാളം കർത്താവ് കൊടുക്കും. എന്നാൽ റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാതെ, അതിനെ വില്ലിങ്നെസ് കാണിക്കാതെ, അതിനെ കണ്ടിട്ടും അതിനെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടാതെ, കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്പം ഉള്ളതുണ്ടല്ലോ അതും അങ്ങ് എടുക്കുമെന്ന്. കാര്യം പിടികിട്ടിയോ? ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആയത്. यहाँ पर क्या है? परमेश्वर के पास आकर विलिंगनेस के साथ परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए, कान से आंख से देख रहा है, देखा हुआ बात समझने के लिए, सुना हुआ बात समझने के लिए एक विलिंगनेस जिसको है उसको परमेश्वर और दिया जाएगा. लेकिन जो विलिंगनेस नहीं है, जो रिस्पॉन्सिव नहीं है, जो रिसेप्टिव नहीं है, सुन रहा है लेकिन अंदर नहीं जाने का कोई इच्छा नहीं है, देख रहा है लेकिन अंदर लेने का कोई इच्छा नहीं है, परमेश्वर के पास जाने का कोई इच्छा नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में यीशु कहता है जो है वो भी उनसे लिया जाएगा. इट्स अ वेरी सीरियस थिंग. इधर വലിയൊരു സീരിയസ് കാര്യമാണ്. യുനോ ഇവൻ യേശു മसीह के चेलों को भी ये दृष्टांत नहीं समझ में आया. യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും ഈ ഉപമകൾ മനസ്സിലായില്ല. ഹൗ ഡു യു നോ? സി വേഴ്സസ് 36, 13:36 നോക്കിക്കേ. വേഴ്സസ് 36. तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे. हाँ, सी वहां पर भीड़ आप देख सकते हैं. അവിടെ പുരുഷാരത്തെ വന്ന് കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. പുരുഷാരം വന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല. भीड़ आकर नहीं पूछ रहा है. भीड़ तो अपने घर गया, उनको कोई मतलब नहीं है यीशु क्या प्रचार कर रहा है, यीशु क्या बोल रहा है, दृष्टांत. दे डोंट केयर ऑल दिस थिंग्स. दे वांट फूड, दे वांट वाटर, दे वांट फिश. दैट्स इट. പുരുഷാരത്തിന് ഇതൊന്നും വലിയ വിഷയമില്ല. അവർക്ക് അപ്പവും മീനും ഒക്കെ വേണം. അവർക്ക് ഉപമയിൽ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അവർക്ക് വിഷയമില്ല. ലേക്കിൻ ഡിസൈപ്പിൾ ഐസ नहीं है. ഒരു ശിഷ്യൻ അങ്ങനല്ല. चेला क्या कर रहा है? चेला इस सब के बाद जीसस के पास जाकर बोले, आई वॉन्ट टू नो दैट. എനിക്കത് അറിയണം. സീ ദിസ്. ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവന് അല്പം കൂടെ കർത്താവ് കൊടുക്കും. ऐसा इच्छा करने वाले को परमेश्वर और देगा. समझे हम? So not just coming to Jesus and hearing and seeing going, you have to come and seek him. കർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് കേട്ട് പോവുകയല്ല, കർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകണം. സോ പീപ്പിൾ വെയർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദേ റിഫ്യൂസ്ഡ്. परमेश्वर के आवाज को उन्होंने रिफ्यूज किया. യേശു ने റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു. യേശുവിൻ്റെ വചനത്തെ റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു. ദേ ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ഹിയർ. അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ. അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതും കൂടെ അവർക്ക് പോവുക. जो है वो भी उनके लिए नुकसान हो गया, क्योंकि वो रेडी नहीं है सुनने के लिए, उनको इच्छा नहीं है वो सब सुनने के लिए. लेकिन डिसाइपल्स का देखे, शिष्यന്മാരെ കണ്ടോ, ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ദേ ഗോ ടു ജീസസ് ആൻഡ് ആസ്ക് വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക് ചെന്ന് സീക്കുക, ചോദിക്കുക. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എവറി സൺഡേ യു ഹിയർ ഗോഡ്സ് വേർഡ്. എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ദൈവവചനം കേൾക്കും. ഇടയോഗങ്ങളിൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ട്. ഡു യു യുവർ സെൽഫ് ഗോ ആൻഡ് സീക്ക് ദ ട്രുത്ത്? ഡു യു യുവർ സെൽഫ് ഗോ ആൻഡ് സീക്ക് ദ ഫേസ് ഓഫ് ദ ലോഡ്? കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മുഖം നിങ്ങൾ സ്വയമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഡു യു സ്പെൻഡ് സം ടൈം, ക്വൈറ്റ് ടൈം, ക്വൈറ്റ് ടൈം, നോ മൊബൈൽ, നോ ടി വി, ഒന്നുമില്ല, മൊബൈലില്ല, ടി വിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ക്വൈറ്റ് ടൈം അലോൺ വിത്ത് ഗോഡ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേട്ട വചനം, मैं पिछले दिन में सुना वचन, I want to know that Lord, I want to seek your face. Are we like disciples? ശിഷ്യന്മാരെ പോലാണോ? सब लोग चले गए, എല്ലാവരും പോയി. ക്വൈറ്റ് ടൈം, നോബഡി ഈസ് there. യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട്
ചോദിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ, ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാ. ഉസ്കാ അർത്ഥ ക്യാ ഹെ ആംകോ സമझा के दे. We should spend quiet time with the Lord. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വയറ്റ് ടൈം ഉണ്ടാകണം. നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര ബിസിയാണ്, നമ്മൾ बहुत बिजी है कि नहीं. ऑफिस में बिजी, फिर रोड में बिजी, रोडिൽ ബിസി, ഓഫീസിൽ ബിസി, എല്ലായിടവും നമ്മൾ ബിസി, ഹർ ഏക് ജഗഹ पर ബിസി. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ഈവൻ ടു തിങ്ക്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സമയം നമുക്കില്ല. ഇൻ ദിസ് ബിസിനെസ്, ഇൻ ദിസ് ഓവർ ക്രൗഡ് നോയ്സ്, എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്പെൻഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് ടൈം വിത്ത് ദ ഫാദർ, ആസ്കിങ് ലോർഡ് ഐ വോണ്ട് ടു നോ യു. എനിക്ക് കർത്താവെ അങ്ങേ അറിയണം. ഐ വോണ്ട് ടു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ്. ഗോഡ് വിൽ സ്പീക്ക് ടു അസ് ത്രൂ ദ വേർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. സോ സ്പെൻഡ് എ ക്വയറ്റ് ടൈം വിത്ത് ജീസസ്. യേശുവുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന സമയം നാം നിർബന്ധമായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം. प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा और आप लोग का एक पर्सनल टाइम वी हैव टू टेक. ओके, सो हम लोग आगे जाएंगे. यीशु मसीह 13 से लेके यीशु मसीह कुछ और भी बात को कह रहे हैं. 13-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ യേശു പിന്നെയും പറയുകയാണ്. 13-ാമത്തെ വാക്യം 13 वचन गुजरा पड़े. मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते. Oh, so Jesus is using parables because they see, but they refuse to see. They hear, but they refuse to hear. അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഉപമകളാൽ സംസാരിച്ചെന്നറിയാമോ? യേശു ഉപമകളാൽ സംസാരിച്ചതേ അതൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റാ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം? പലവട്ടം കേൾക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടും ചെവി പൊത്തിപ്പിടിച്ചില്ലേ, ഇനി നിനക്കത് മനസ്സിലാവത്തില്ല, ഉപമയാണ്. പലവട്ടം കണ്ടിട്ടും കണ്ണ് പൊത്തിപ്പിടിച്ചില്ലേ, ഇനി അത് മനസ്സിലാവത്തില്ല, അത് ഉപമയാണ്, നിനക്ക് മറച്ചിരിക്കുക. ഇതൊരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റാണ് പ്രിയരെ ഒരർത്ഥത്തിൽ. सो जीसस इज टेलिंग, परमेश्वर यीशु मसीह कहता है बार सुना, बहुत बार सुना, लेकिन अभी कान बंद कर दिया है ना, अब जो सुनेगा वो समझ में नहीं आएगा. बहुत बार देखा, लेकिन देखने के बावजूद भी आंख को क्लोज कर दिया ना, अब नहीं देख पाएगा. ജീസസ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട്, യേശു ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് 14-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ഇത് സംഭവിച്ചതുണ്ടല്ലോ യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ച പ്രവചനത്തിൻ്റെ നിവൃത്തിയാണെന്ന്. यीशु मसीह कहता है यशिया नबी ने जो प्रोफेसी किया था वो प्रोफेसी का फुलफिलमेंट है. യശയ്യാ നബി ने क्या प्रोफेसी की? യശയ്യാവ് എന്താണ് പ്രവചിച്ചത്? 14-15 वचन को जरा देखिए. 14-15 वाक्യം. उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं. कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुनें और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं. तो प्रॉब्लम किधर है? आंख में है, कान में है या मन में है? अनम्यूट करके आंसर बोले. मन में. ഹൃദയത്തിൽ. മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ചേ ആരെങ്കിലും. 14-15 വാക്യം. നിങ്ങൾ ചെവിയാൽ കേൾക്കും ഗ്രഹിക്കയില്ലതാനും, കണ്ണാൽ കാണും ദർശിക്കയില്ലതാനും, ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ചെവി കൊണ്ട് ബന്ധമായി കേൾക്കുന്നു, കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ കണ്ണ് കാണാതെയും ചെവി കേൾക്കാതെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാതെയും തിരിഞ്ഞുകൊള്ളാതെയും ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എന്ന് യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം കണ്ണാണോ? അല്ല. ചെവിയാണോ? അല്ല. പിന്നെ എവിടെ പ്രോബ്ലം? ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുക. दिल जो है वो मोटा हो गया. ये दिल मोटा हो गया मतलब नहीं समझ में. कोई डॉक्टर बोलते हैं आपका दिल बहुत मोटा हो गया, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒത്തിരി വണ്ണം വെച്ചെന്ന് ഏതൊരു ഡോക്ടർമാർ പറയോ? എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? ये जो कैलस करके जो वर्ड ग्रीक में लिखा है कि थिक स्किन
അതിന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടിയുള്ള തൊലിയാണ്, കട്ടിയുള്ള തൊലി. ഈ കട്ടിയുള്ള തൊലി അവിടെ അങ്ങ് ഹാർഡായി. जो hard हो गया वो heart has become very hard. So it is not the problem of eyes, it is not the problem of ears, कान का और आँख का प्रॉब्लम नहीं, it is a problem of the heart. യശയ്യാ ने ये कब प्रोफेसी किया है? യശയ്യാവ് എപ്പോഴാണ് ഇത് പ്രവചിച്ചേ? For that we have to go back to യശയ്യാ chapter 6. യശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. മാത്യു चैप्टर 13 का 13, 14, 15, 16 हम लोग वचन को देख रहे हैं. യശയ്യാ चैप्टर 6 में हम लोग आएंगे. അവിടെ നമുക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം. वहाँ पर क्या हो रहा है हमें पता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. യശയ്യാ का विഷൻ है, യശയ്യാവിന്റെ ദർശനമാണ്. ഈ സീയിങ് ദ ലോർഡ് ഇൻ ഹിസ് വിഷൻ, കർത്താവിന്റെ ദർശനം കാണുക. ആൻഡ് ഈസ് ഹിയറിംഗ് ദ ഏഞ്ചൽ സിംഗിങ് ഹോലി ഹോലി ഹോലി, പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ദൂതന്മാർ പാടുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ പറയുന്നതായിട്ട് താൻ കേൾക്കുക. ये सुनने के बाद യശയ്യാ के अंदर एक डर आ गया. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ, ഇത് കണ്ടപ്പോൾ യശയ്യാവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയം വന്നു. വേഴ്സസ് 5 അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം. तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा है. हाँ, परमेश्वर को आंखों से देखा. तो यशയ്യാ ने ये बोला है क्या, मेरा विसा नहीं मारा है, प्लीज प्रभु मार के दे दो, ये बोला है क्या? ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ടപ്പോൾ യശയ്യാവ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, കർത്താവ് എൻ്റെ വിസ അടിച്ചിട്ടില്ല, ആ വിസ ഒന്ന് അടിച്ചു തരണേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 വർഷത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തരണേ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സാലറി ഒന്ന് കൂട്ടണേ, മേരെ സാലറി തോടപെടാ. महिमा का प्रभु को देखा तो യശയ്യാ कहता है, യശയ്യാ പറയുകയാണ്, അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം. तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ. ഞാൻ നശിച്ചു, ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അതരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. When Yeshaya saw the holiness of the Lord, Yeshaya is saying, I am dead. ഞാൻ മരിച്ചു, ഞാൻ ഇല്ലാതെയായി, ഞാൻ അശുദ്ധ മനുഷ്യൻ. तब परमेश्वर ने क्या किया? तब परमेश्वर ने वर्सेस 6 6 वाक्यम 7 वाक्यम 6 and 7 में परमेश्वर ने वहाँ पर वेदी पर से एक चिमटे से वेदी पर से उठा लिया और उसके पास खड़ा होकर उसके मुंह को छूकर कहा, इससे तेरे होठ छू लिए हैं, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप क्षमा हुआ है. എന്താ കർത്താവ് ചെയ്തത് അവിടെ? അപ്പോൾ സാരാഫുകൾ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചോ വാക്ക്. അപ്പോൾ സാറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് പൊടിൽ കൊണ്ട് ഒരു തീക്കനലെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ പറന്നു വന്നു. അത് എന്റെ വായ്ക്ക് തൊടുവിച്ചു. ഇത് നിന്റെ അധരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് കണ്ട മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പാപത്തെ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ദൈവ തേജസ്സിൽ നിന്ന് ഭയം വരേണ്ടതിന് പകരം ശുദ്ധീകരണം അവിടെ നടന്നു, അല്ലേ? മരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് യശയ്യാവ്, പക്ഷെ എന്താ ചെയ്തത്? യശയ്യാവിനെ കർത്താവ് ശുദ്ധീകരിച്ചു, അവൻ്റെ പാപത്തെ മാറ്റി. यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, परमेश्वर का महिमा को देख के यशയ്യാ तो डर गया, लेकिन डरा हुआ यशയ്യാ के बारे में बाद में हम पढ़ते कि परमेश्वर का महिमा के सामने वो मर नहीं गया, बल्कि उसके जुबान को, होठों को परमेश्वर ने शुद्ध कर कर उसके पाप को क्षमा किया. God cleansed him when he repent. അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? പാപക്ഷമ കിട്ടി, ശുദ്ധീകരണം കിട്ടി. Now come to verses 8. 8 वाक्य തൊട്ട് വായിക്കണം. 8 वाक्य നമ്മൾ വായിച്ച ആ വാക്യം മറക്കല്ല. हम लोग ने पढ़ा हुआ वचन को नहीं बोलना. मैथ्यू चैप्टर 13 में 8 वाक्യം. അനന്തരം ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു, ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടിയൻ ഇതാ, അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं?
और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज. He is ready to go. Now verses 9, 9th वाक्य നോക്കിക്കേ. उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझोगे, देखते ही रहो परंतु ना बूझोगे. तू इन लोगों के मन को मोटे और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर. ऐसा ना हो कि वो अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बुझे और मन फिरे और चंगा हो जाए. അവിടെ ആ വാക്ക് കണ്ടോ? മത്തായി കണ്ട അതേ വാക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടത്? അപ്പോൾ അവൻ അരുളി ചെയ്തത്, നീ ചെന്ന് ഈ ജനത്തോട് പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ തിരിച്ചറിയുകയില്ല, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും അത് ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഈ ജനം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയോ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുകയോ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുകയോ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാതെ. तो डू यू सी दिस समथिंग? यशिया के जमाने में भी लोग ऐसे ही थे. यीशु के ज़माने में भी लोग चेंज नहीं हुआ है. दे डोंट वांट टू कम टू जीसस. दे डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू जीसस. सुन रहे अंदर नहीं जा रहा है, देख रहे अंदर नहीं जा रहा है. वाई? बिकॉज द प्रॉब्लम इज नॉट आईज एंड इयर्स, द प्रॉब्लम इज द ഹാർട്ട്. യശയാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതേ ജനം, ഈ ജനത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. യശയാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കാണുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? കണ്ണും ചെവിയും അല്ല പ്രശ്നം, ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുക. യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും വന്നപ്പോൾ ജനത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ജനം അതുപോലെ തന്നെ. യേശു के ज़माने में भी people are like that. Now come to Acts chapter 28. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം. പോൾ के ज़माने में कैसे था? പൗലോസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? People have not changed much. Acts chapter 28 verses 25, 26, 27, 25, 26, 27. पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग जस्ट देखिए, ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിക്കേ. 25, 26, 27 सेम वाक्य, सेम वचन है. पॉल के ज़माने में भी people are same. They are seeing, not understanding. They are hearing, not going inside. अगत्त പോകുന്നില്ല, अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि दिल मोटा हुआ है, दिल जो है thick skin हुआ है. And because of that heart, people are not responsive to God's word. ദൈവവചനത്തിനോട് ഒരു റിസ്പോൺസ് അല്ല, ഒരു ന്യൂട്രാലിറ്റി. एक न्यूट्रल में, न्यूट्रल मालूम है ना कैसे? പാർക്കിംഗ് में भी नहीं, ഗിയർ में भी नहीं, बीच में. പാർക്കിങ്ങിലും ഇല്ല, ഗിയറിലും ഇല്ല, ഇടയ്ക്കുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിലാണോ ആണ്, ലോകത്തിലാണോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സഞ്ചാരം. അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂട്രാലിറ്റി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ऐसे कि न्यूट्रल में मसीह के पास आके हम लोग नहीं रह सकते. ईदर वी हैव टू लिव लाइक वर्ल्डली और वी हैव टू लिव फॉर जीसस क्राइस्ट, और लिव लाइक जीसस क्राइस्ट. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ലോകക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കണം. there is no neutrality towards Christ. it does not exist. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോബ്ലം കണ്ടോ? it is a spiritual blindness, it is spiritual deafness and a thick-skinned which has lost the sensitivity, a thick-skinned heart. എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം? ആത്മീക അന്ധതയാണ്. ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന, ചെവി കേൾക്കാൻ വഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. 3 കട്ടി കൂടിയുള്ള, തടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയം ഉള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ലോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഉസ് ദിൽ മേ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നെയ്, ആ ഹൃദയത്തിൽ എന്തില്ല? സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ല. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദർ എനി സൊല്യൂഷൻ? പാസ്റ്റർ, എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? there is solution. മത്തായി 13-ന്റെ 15 മാത്യു ചാപ്റ്റർ 13 വേഴ്സസ് 15 മേജറതയ്ക്ക് ഒരു വാക്കുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർലൈൻ ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ ബൈബിൾ ഓർ ഇൻ യുവർ നോട്ട്. लास्ट भाग जरा पढ़िए भावना सिस्टर, लास्ट पार्ट. कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं. फिर जाए. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ആ വേർഡ് വായിച്ചേ?
ഭാഗ്യമുള്ളവ എന്നാണ്. അല്ലല്ലല്ല, 15ാമത്തെ വാക്യം. യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞ പ്രവാചകത്തിന് അവരിൽ നിവൃത്തി വരും. 14ാമത്തെ വാക്യം, മലയാളത്തിൽ 14ആണ്. നിങ്ങൾ ചെവിയാൽ കേൾക്കും ഗ്രഹിക്കയില്ലതാനും കണ്ണാൽ കാണും ദർശിക്കയില്ലതാനും ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ ചെവി കൊണ്ട് മന്ദമായി കേൾക്കുന്നു, കണ്ണ് അടച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ കണ്ണ് കാണാതെയും ചെവി കേൾക്കാതെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാതെയും തിരിഞ്ഞുകൊള്ളാതെയും ഞാൻ തിരിഞ്ഞുകൊള്ള, അത് ആ വേർഡാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത്. തിരിഞ്ഞുകൊള്ള, തിരിഞ്ഞു വരണം. മുടുക്കറാന്, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മീൻ? റിപ്പൻറ്റൻസ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യെശയ്യാവ് ചെയ്തതുപോലെ, അയ്യോ ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ, ഐ ഹാവ് എ അൺക്ലീൻ ലിപ്സ്. വി ഹാവ് ടു കൺഫെസ്, വി ഹാവ് ടു ടെൽ മൈ ഹാർട്ട് ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസീവ് ലോഡ്. ഐ എം നോഡിങ് മൈ ഹെഡ്, ഞാൻ തല ഉലുക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലോട്ട് ദി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻസൈഡ്. അത് അകത്തു പോകുന്നില്ല കർത്താവേ, ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം. യുനോ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം. തടിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് സൗഖ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, തിരിഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ കർത്താവ് അതിനെ സൗഖ്യമാക്കും. മോട്ടാ ഹോ ഗയാ വ ദിൽ മേ ഏക് ഹി സൊല്യൂഷൻ ഹൈ, വി ഹാവ് ടു റിട്ടേൺ ആൻഡ് സേ ലോർഡ് heal my heart, it is thick skinned, it has lost sensitivity. Return, repent, and Jesus will heal you. കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കും. എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും. എക്ക് നയാ ദിൽ കോ ദേഗ, കല്ലായുള്ള ഹൃദയം മാറ്റി മാംസമുള്ള ഹൃദയം തരും. പത്തർ കെ ദിൽ കോ അട്ടാക്കർ मांस का गोश्त का लहू हमें देगा. Jesus will do that. We should come by faith, return by faith. മാനസാന്തരത്തോടെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിനെ God will do this work. കർത്താവ് ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും. So the problem is the heart. The problem is heart. The heart of the problem is the issue. The problem of the heart is the heart itself. ഹൃദയമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. അത് തടിച്ചിരിക്കുകയാണോ? ആസ് ഇറ്റ് ലോസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് യു ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. हम लोग एक ആക്സിഡൻറ്റ് देखेंगे तो നമ്മൾ बोलेंगे അയ്യോ नहीं होना चाहिए, അത് നടക്കണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മളങ്ങനെ പറയും. ഒരാൾ രോഗിയായിട്ട് കിടന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, कोई बीमार है तो हमारा मन सेंसिटिविटी होता है. डू वी हैव द सेम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स गॉड? ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതേ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടോ? Let us ask ourselves, let us examine ourselves. Do I have that sensitivity or have I lost that sensitivity? ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയോ? കല്ലായി, തിക്കായി പോയോ? തിക്ക് ഹോ ഗയാ ക്യാ? What happened? What is true blessing? എന്താണ് യഥാർത്ഥ അനുഗ്രഹം? അതാണ് 16-17 വാക്യം. OS 16 and 17. You know what is the true blessing? 16-17 വാക്യം നോക്കിക്കേ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവി കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭാഗ്യമുള്ളവ. पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारी कान वे सुनते हैं. Why? What is true blessing? Why it is blessing? 17वां वाक्य 17 वचन. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ता ने और धर्मियों ने चाहा कि वे बातें तुमने जो देखे पर नहीं देखी, और वो जो बातें सुने लेकिन नहीं सुनी. What is true blessing? The true blessing is you are part of generation of God's people who has the desire to know God. Disciples are part of prophets and these Old Testament saints. They had a desire to see the Messiah. പഴയ നിയമത്തിലെ ഭക്തന്മാരുണ്ടല്ലോ, പ്രവാചകന്മാർ. പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകൻ മെഷിയാവിനെ പോലുള്ള പ്രവാചകന്മാർ മെഷിയായെ കാണുവാൻ കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ശിഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. इसके लिए ब्लेस्ड है क्योंकि आप लोग उस नबियों के साथ आप भी जुड़ गए, क्योंकि वो लोगों के जैसा आपके भी डिजायर है मेशिया को देखने. दैट इज नंबर 1. नंबर 2,
they can see Jesus. They can understand who Jesus is. യേശു ആരാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, യേശു ആരാണെന്ന് അവർ ഗ്രഹിച്ചു. That is the true blessing. What is the true blessing, dear brothers and sisters? എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ? ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ അനുദിനം ബന്ധത്തിൽ നടക്കുകയും കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കുകയും കർത്താവിൽ ആഘോഷിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. दुनिया में सबसे बड़ा ब्लेसिंग क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह को जानना, उद्धार को पाना और उस यीशु मसीह की संगति में डेली चलकर आनंद मनाना है दुनिया में सबसे बड़ा ब्लेसिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? So now we saw why Jesus spoke in parables. യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപമകളാൽ സംസാരിച്ചത്? നമ്പർ 1, ഇറ്റ് ഇസ് ഗോഡ്സ് വിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ്. കിസ്കു ഖോൽക്കർ, ആർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കണം, ആർക്ക് മറച്ചു വെക്കണം, ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ്. കിസ് പെ ചുപ്പാന ഹെ, കിസ്കോ ഖോൽക്കർ ദേന, യെ പരമേശ്വർ की मर्जी है. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹ്യൂമൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരണമെന്നും ആ ഹൃദയം ഹീലാകാൻ വേണ്ടി ആ ഹൃദയത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു കർത്താവ് കൃപ നൽകട്ടെ. दिल ठीक है कर समझ कर वो दिल को हील करने के लिए लौट के आना है, रिपेंट करना है, तो परमेश्वर वो देगा. एंड गॉड विल मेक अस अंडरस्टैंड ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഹെവൻ. സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപമകൾ കർത്താവ് നമുക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ചാപ്റ്റർ 13 का 18 से लेकर 52 तक, 18 തൊട്ട് 52 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ there are 7 parables, 7 ഉപമകളുണ്ട്. അതിൽ 2 ഉപമകളെ യേശു തന്നെ एक्सप्लेन ചെയ്തു. उसमें से 2 parables को जो है, दृष्टांत को यीशु मसीह खुद जो है एक्सप्लेन किया. ओके, सो नंबर 1 പാരബിൾ में जाएंगे. ഒന്നാമത്തെ ഉപമയിലേക്ക് പോകാം. ദ പാരബിൾ ഓഫ് ദ സോയിൽസ്. 18 തൊട്ട് 23 വരെയുള്ള വാക്യത്തിലാണ് ഈ നിലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൃഷ്ടാന്തം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പാരബിൾ ഓഫ് സോയിൽസ് 18 से लेके 23 तक. ओके, സോ ഈ സീഡ് ജോ ഹെ, ഈ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോഡ്സ് വേർഡ്, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ്. വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നവനാരാണ്? ക്രിസ്തുവാണ്. कौन ये सो करता है? प्रभु सो करता है, बोता है, और ये बीज क्या है? प्रभु का वचन. इसके साथ और भी आप लोग बाद में पढ़ना, പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 13 തൊട്ട് 20, മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 4 13 से लेके 22, सेम 13 से लेके 20 सेम बात को लिखा है, बट देयर आर सम डिफरेंस विच वी विल लुक. ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ നോക്കാം. 4-ന്റെ 13 തൊട്ട് 20. देन लूक 8 का 11 से लेके 15. ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായം 11 തൊട്ട് 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിനോട് ഒത്തുവരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് പറയുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് മത്തായിയും മർക്കോസും ലൂക്കോസും പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ നോക്കാം. തോടെ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ദേखेंगे. तो ലെറ്റ്സ് സീ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ നിലമൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട് അതേതാണ്? വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത്. 19 वचन को जरा पढ़ी हिंदी में. जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन लेता है. यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था. ये मार्ग के किनारे पर बोया गया हुआ बीज. अभी ഫീൽഡ് देखा हुआ लोगों को पता है, ഈ നിലം കണ്ടവർക്കറിയാം, ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വഴികളുണ്ട് നടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി. बीच में छोटा छोटा एक रास्ता होता है, एक आदमी गुजर सकता है, ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നടക്കാൻ പറ്റുള്ള പാത, एक आदमी चल सकता है. तो वहां पर चलकर जो है ऐसा बीज को बोते हैं. അവിടെ നടന്നിട്ടാണ് ഈ വിത്തുകൾ വിതറുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിത്തുകൾ വിതറുമ്പോൾ ചില വിത്തുകൾ ഈ വഴിയിൽ വീഴും. जब ये बीज को बोने के वक्त बीज का जो रास्ता, चलने का रास्ता है ना, उस पर गिरता है. लेकिन ये रास्ते का एक प्रॉब्लम है. ഈ വഴിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. लोग चल के ये हार्ड हो गया है. उसमें बीज गिरे तो बीज अंदर नहीं जा सकता है, അതിന് ഉഴുന്നിട്ടില്ല.
അത് കട്ടിയായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നടന്ന് അത് കട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അതിലൊരു വിത്ത് വീണാൽ അത് അകത്ത് പോവത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചിലരുണ്ട്. ഐസേ കുച്ച് ലോഗ് ഹേ ജോ ഹൃദയ को कठिन करके रखा हुआ है. प्रभु का वचन अंदर नहीं जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग गॉड्स वर्ड. प्रभु का वचन नहीं आ रहा है. जैसे प्रभु का वचन गिरता है शैतान आके लेके जाता है. ദൈവത്തിന്റെ വചനം വീഴുവോ പിശാച് വന്നാൻ കൊണ്ടുപോവുക. Now read Luke Gospel chapter 8 verses 12. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കേ. ये वचन क्या कर सकता है उधर लिखा है. ഈ വചനം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുക. मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं. ये वचन आपको उद्धार दे सकता है, लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि आपको उद्धार मिले. इसके लिए वो वचन को क्या कर देता है, उठा के लेके जाता है. മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്കുണ്ട് 12-ാമത്തെ വാക്യം. എങ്കിലും അവർ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ പിശാച് വന്ന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വചനം എടുത്തു കളയുന്നു. അപ്പം ഇത് രക്ഷിക്കുന്ന വചനമാണ്, ഇത് സാൽവേഷൻ നൽകുന്ന വചനമാണ്. ഈ വചനം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇത് പിശാചിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെന്നറിയാമോ, വീഴുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവൻ ഇത് കൊത്തിക്കൊണ്ടങ്ങ് പോകും. गिरने वक्ती शैतान क्या कर देगा, इसको लेके जाएगा, शैतान लेके जाएगा. प्रभु का वचन हम लोग सुनने के लिए हमारा दिल तैयार करके आना चाहिए. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയ ഒരുക്കത്തോടെ നമ്മൾ വരണം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ 1. ഡെവിൾ സ്നാച്ച് ദ വേർഡ് ഫ്രം ദെയർ ഹാർട്ട്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു. പിശാചിനെ നമ്മുടെ വണ്ടിയും വീടും ജോലിയൊന്നും അല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ താല്പര്യം. शैतान को हमारा गाड़ी, पैसा और जॉब स्नैच करने का शैतान को वो सब इंटरेस्ट नहीं है. शैतान को क्या मालूम है, वचन नहीं सुनना चाहिए. വചനം കേൾക്കരുതെന്നാണ് പിശാചിന് താല്പര്യം. വചനം അകത്ത് പോകരുത്. ഇത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. आने से पहले ही ये वचन को क्या कर देना है, निकाल देना है. कितने लोग प्रभु का वचन सुनते इतना डिस्ट्रैक्टेड है. എത്ര ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നത് അറിയാമോ? बहुत डिस्ट्रैक्टेड. मैं पिछला फुजरा का मीटिंग में मैंने कुछ लोगों को देखा, हाथ में बाइबल में नहीं है, मोबाइल में उള്ള बाइबल पढ़ रहे हैं. ഫുജറയിലെ മീറ്റിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോകുന്നപ്പം കയ്യിൽ ബൈബിളില്ല, ചിലർ മൊബൈലിൽ നോക്കുക. ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഈ മൊബൈലിൽ ബൈബിൾ മാത്രമാണ്. ബൈബിളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, വാട്സപ്പ് ഉണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ട്, യൂട്യൂബ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. मोबाइल में क्या क्या बाइबल का लिए क्या नहीं, व्हाट्सएप है, वो है ये, तो ये बाइबल पढ़ने के साथ साथ वो भी. तो शैतान देखो कैसा है, वचन अंदर जाने से पहले लेके जाना, वचन അകത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. अब അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, अगर ऐसा कोई है जो वचन शैतान लेके जा रहा है, റിട്ടേൺ ടു ദ ലോർഡ്. മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഗോഡ് വിൽ ഹീൽ യു. ഗോഡ് വിൽ മേക്ക് യുവർ ഹാർട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ്. ദൈവം ഒരു പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി സൊല്യൂഷൻ. റിട്ടേൺ. ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ, മടങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആ ഹൃദയം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. കട്ടിയായുള്ളത് മാറ്റണം. ജോ ഹാർഡ് ഓ ചലേ ജായ്. നമ്പർ 2, രണ്ടാമത്തെ വേഴ്സസ് 20, 13:20, 13:20. और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है. അടുത്തത് दूसरा देखिए, प्रभु का वचन सुनने के टाइम बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ प्रभु का वचन को सुना, लेकिन गॉड्स वर्ड हैज नॉट रूटेड इन हिम. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുമില്ല, വേരൂന്നി വളർന്നില്ല. ഭയങ്കര एक्साइटमेंट ആയിരുന്നു, बहुत एक्साइटमेंट है. मेरा मिनिस्ट्री का शुरू में जब मैं मैसेज देने के बाद कुछ लोग आके बोलते अरे बहुत मज़ा आ गया प्रभु, तो उस टाइम मैं थोड़ा ये होता था. लेकिन अभी मज़ा आने वाले बोलने वाले को मुझे डर लगता है, क्योंकि ये मज़ा जो है खाली 5 मिनट का ही है. ചിലർ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്, പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര കാര്യം പറയും, പക്ഷേ നല്ല വചനമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഭയങ്കര. പക്ഷെ ഞാൻ
പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ ആ മിനിസ്ട്രിയുടെ തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് എടുക്കത്തില്ല. എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് റൂട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. एक्साइटमेंट अच्छा है लेकिन एक्साइटमेंट रूटेड नहीं है तो गड़बड़ है. ഈ ഒത്തിരി എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും, ഇത് പോയോ അകത്ത്, ഈ അന്തർ ഗയാ ഹേക്ക. देखिए ये लोग देखिए वेर दे वर एक्साइटेड, ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു, ദേ റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് ജോയ്, ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ. പക്ഷേ അവർ ക്ഷണികന്മാരാ. ദേ ആർ ഫോർ ഫോർ സം ടൈം, തോടെ ടൈം കിലെ. നൗ കം ബാക്ക് ടു ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരാം. വി വിൽ ലുക്ക്, അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി പോകണം. ലൂക്ക് ഗോസ്പൽ വേഴ്സസ് 13, 8-13, 8 का 13. चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं. हाँ, थोड़े समय के लिए विश्वास करना, परीक्षा के टाइम ഫോളോ. അല്പസമയം ക്ഷണികന്മാരാണ്, അല്പസമയം വിശ്വസിക്കും, പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങ് വാടിപ്പോവും. പിന്നെ ആ വാടൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്തേലും ചെയ്യണം, പിന്നെയും ഒന്ന് ചൂടാവും, പിന്നെയും തണുത്ത് പോവും. അപ്പോൾ അല്പസമയം വിശ്വസിക്കുന്ന വേര് ഇല്ല, റൂട്ടഡ് നെയ്. നോ റൂട്ടഡ് ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് റൂട്ടഡ് ഇൻ ഗോഡ്സ് വേർഡ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടായിരുന്നു, കണ്ടായിരുന്നോ? कल मैंने एक पोस्ट आज डाला, एक पोस्ट मैंने ग्रुप में डाला तो देखा था आपने? एक्सपीरियंसेस आर गुड बट गॉड्स वर्ड इज अबव एक्सपीरियंसेस. അനുഭവങ്ങൾ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ വേര് ഊന്നി വളരാൻ. അല്ലാതെ എക്സ്പീരിയൻസസിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രതികൂലവും പ്രയാസവും വരുമ്പോൾ ചൂടടിക്കുമ്പോൾ വാടിപ്പോവും. തിരുവചനത്തിലാണെങ്കിൽ ചൂടടിക്കും, വാടുന്ന അനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ഒരു പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വരത്തില്ലെന്നൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വാടിപ്പോവത്തില്ല, അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി പോവത്തില്ല. പ്രത്യുത അതിൽ ബലപ്പെട്ട് നിൽക്കും. मेरे भाइयों बहनों सुनिए, एक्सपीरियंसेस में वो अच्छा एक्सपीरियंसेस होगा, लेकिन उसी में अगर हम लोग अपना बुनियाद फाउंडेशन रखें तो वी विल फॉल अवे इन टाइम्स ऑफ टेम्पटेशन. लेकिन वचन में अगर हम लोग रूटेड है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जब भी धूप आएगा तो आप कमज़ोर नहीं होंगे, कमज़ोर होंगे, बट योर फीट विल बी रूटेड इन गॉड्स वर्ड. आप लोग ये परमेश्वर नहीं चाहिए मुझे, ये विश्वास नहीं चाहिए करके आप बोल के पीछे नहीं हटेगा. നിങ്ങൾ ഈ കർത്താവിനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകോട്ട് പിന്മാറി പോവത്തില്ല. നിങ്ങൾ പീछे हटके नहीं जाएगा. You will be persevering it. Why? Because it is rooted in God's word. ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യത്തിലാണ്, കർത്താവിൻ്റെ സത്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം റൂട്ടഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. परमेश्वर की सच्चाई में आपका जीवन जो है रूटेड है. That is number 2. മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പഠിയും. വേഴ്സസ് 22, 13-22. जो झाड़ियों में बोया गया है ये वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता. ओके, लूक गॉस्पेल पढ़िए. लूक जो गॉस्पेल. झाड़ियों में गिरा ये वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, उनका फल नहीं पकता. മെച്യൂരിറ്റി, ആ വേർഡ് കണ്ടോ? മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ചേ, 14-ാമത്തെ വാക്യം, ലൂക്കോസ് 8:14. മുള്ളിനിഴയിൽ വീണതോ കേൾക്കുന്നവരെങ്കിലും പോയി ചിന്തകളാലും ധനത്താലും സംസാരഭോഗങ്ങളാലും ഞെരുങ്ങി പൂർണ്ണമായി ഫലം കൊടുക്കാത്തവരത്രേ. സംസാരഭോഗങ്ങളാലും എന്ത് ചെയ്തു? ഞെരുക്കി. മാത്യു में हमने क्या पढ़ा? മത്തായിൽ എന്താ നമ്മൾ വായിച്ചു? 13:22 में വേൾഡ് ഡിസീറ്റ്ഫുൾ ഓഫ് വെൽത്ത് ചോക്ക് ദ വേർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഞെരുക്കി കളഞ്ഞു. എന്നാൽ ലൂക്കോസ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇവർ ഞെരുക്കിപ്പോയി. ओके, मैथ्यू 13:22 में देखा कि वर्ड को चोक कर दिया
लूक 8:13 में हम देखते हैं कि 14 में देखते हैं कि ये लोग चोक हो गए, ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി नहीं पाया, അവർ മെച്ചുവേർഡ് ആയില്ല. എന്താ കാരണം എന്നറിയാമോ? വാപ്പർ 3 റീസൺസ് ബത്തായ, 3 കാരണങ്ങളാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 8:14 8 का 14 में देखो 3 रीजन. सबसे पहला क्या मालूम है? वो लोग जाते जाते धन, नंबर 1, जीवन के सुख विलास में फंस जाते, एंड नंबर कल की चिंता, कल की चिंता, कल की चिंता और धन और जीवन के सुख विलास. 3 കാര്യം എന്താണ്? നാളത്തെ ചിന്ത, ധനം, പിന്നെ പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു. ഇത് മുള്ളിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വീണ്. इन सारे चीज़ों के बीच में गिरे. ब्रदर व्हाट टू डू? मैं क्या करूं प्रभु के दास, मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? वचन सुन रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? റിട്ടേൺ ടു ദ ലോർഡ്. ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വാ. കീപ് ഓൾ യുവർ വറീസ്. ഐ വിൽ ഗീവ് യു 4 സ്റ്റെപ്സ്, 4 സ്റ്റെപ്സ് പറയാം. ഈ 3 കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജയിക്കാം. ഈ തീനോ ബാത്തോ സെ കിസ് തറ ജീത്തനെ. നമ്പർ 1, ഗാർഡ് യുവർ ഹാർട്ട് ഫ്രം ആങ്സൈറ്റി ത്രൂ പ്രേയർ. പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വെച്ചുകൊള്ളുക. ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 4 വേഴ്സസ് 6 and 7. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 6 തൊട്ട് 7 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഗാർഡ് യുവർ ഹാർട്ട് ഫ്രം ആങ്സൈറ്റി एंड थ्रू प्रेयर. प्रार्थना से ही वो एंग्जाइटी जाएगा. ओके, एंग्जाइटी टैबलेट लेने से नहीं जाएगा. टैबलेट എടുത്ത एंग्जाइटी പോകത്തില്ല. डिप्रेशन टैबलेट लेने से नहीं जाएगा, और भी दूसरा प्रॉब्लम आएगा. एंग्जाइटी और डिप्रेशन कैसा जाएगा मालूम है? थ्रू प्रेयर. प्रार्थना के साथ हमारा एंग्शियस माइंड को परमेश्वर काम करे. गॉड विल गार्ड आवर हार्ट. नंबर 2, ട്രീറ്റ് വെൽത്ത് ആസ് എ സെർവൻറ്റ്, നോട്ട് എ മാസ്റ്റർ. പണത്തെ ദാസനായിട്ട് കരുതണം, യജമാനനായിട്ട് കരുതരുത്. धन को जो है, पैसे को जो है दास के रूप में, सर्वेंट के रूप में उसको गिनना, मास्टर के रूप में नहीं. മണി ഷുഡ് നോട്ട് റൂൾ യു. മണി നമ്മൾ റൂൾ ചെയ്യില്ല. മണി നമ്മുടെ ദാസനായിരിക്കണം. മണി ഷുഡ് ബി അവർ സെർവൻറ്റ്. 1 തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ 6 വേഴ്സസ് 17-19. 1 തിമോത്തിയോസ് 6:17 തൊട്ട് 19 വരെയുള്ള വാക്യം. ട്രീറ്റ് വെൽത്ത് ആസ് എ സെർവൻറ്റ്, നോട്ട് എ മാസ്റ്റർ. 3-ാമത്തെ കാര്യം, കൾട്ടിവേറ്റ് ഹോളി പ്ലഷേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡീപ്പൻസ് റാദർ ദാൻ ഡൾസ് സ്പിരിച്വൽ ആപ്പിറ്റൈറ്റ്. നമ്മുടെ ഈ ആത്മീക ആഹാരമുണ്ടല്ലോ, ആത്മീക വിശപ്പുണ്ടല്ലോ, അത് ഡല്ലായിപ്പോവും. അത് ഡല്ലാകാതിരിക്കാൻ നാം കറക്റ്റ് ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. हमारा स्पिरिचुअल डलनेस होएगा अगर हम लोग प्रॉपर फूड नहीं खाएंगे तो. सो वी हैव टू फीड अवर सेल्फ डेली विथ अ प्रॉपर फूड, हमारा अंदर का डलनेस जाने के लिए, ताकि हम लोग कल्टिवेट क्या करेंगे? वी विल कल्टिवेट होली प्लेजर्स. साम चैप्टर 16 verses 11. സങ്കീർത്തനം 16:11. സങ്കീർത്തനം 16:11. Fourth one, aim for maturity. Aim for maturity, spiritual maturity. ആത്മീകമായി പക്വത പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഉത്സുകരായിരിക്കണം. वी शुड बी, हम लोग जो है आत्मिक रीति से मैच्योर होने के लिए हम लोग के अंदर जोश होना चाहिए. लूक 8:14. लूकोसिന്റെ സുവിശേഷം 8:14. ये झाड़ियों के बीच में गिरा हुआ सीड को क्या हो गया? He did not mature. മുള്ളുകളുടെ ഇടയിൽ വീണിരിക്കുന്ന ആ വിത്തിന് എന്ത് പറ്റി? അത് മെച്യൂർ ആയില്ല. അതെന്ത് പറ്റിയില്ല? അത് മെച്യൂർ ആയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആത്മീക പക്വത പ്രാപിക്കണം പ്രിയരെ. ദിനം പ്രതി എപ്പോഴും പാല് കുടിക്കുന്ന അനുഭവമാവില്ലേ, എപ്പോഴും ABCD പഠിക്കുന്ന അനുഭവമല്ലേ. हमेशा ABCD पढ़ने का अनुभव नहीं होना चाहिए. हमेशा स्पून फीडिंग नहीं करना चाहिए पास्टर आपको. You should be spiritually matured. Aim for it.
अगर हम लोग ऐसे जिएंगे तो प्रभु का वचन को दुनिया का कोई भी चीज़ें क्या नहीं करेगा, ചോക്ക് नहीं करेगा. ലോകത്തിലൊരു കാര്യം പോലും നമ്മളെ ചോക്ക് ചെയ്യില്ല. നാലാമത്തെ ഫോർത്ത് സോയിൽ, ഗുഡ് സോയിൽ. 23 വാക്യം, 13:23, 13:23. ഗുഡ് जो സോയിൽ. अच्छी പടി. जो अच्छी भूमि पे बोया गया है ये वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना. लूक 15 ലൂക്ക് 15:8-15. पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं. സംഭാലേ രേന, ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ് ദ വേർഡ് വിച്ച് യു ഹവ് ഹേർഡ്. കേട്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുറുകെ പറ്റണം. അത് വേണം, അത് വിടല്ലേ. सुना हुआ बात को हम लोग क्या करना चाहिए मालूम है? मजबूती से पकड़ना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना है, उसको डीला नहीं करो. അതിനെ അഴിച്ചു വിടല്ലേ, അതിനെ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം അനുവദിക്കല്ലേ. दुनिया का कोई भी बात अलाउ नहीं करना, वो हमारे हाथ से लूसन अप होने के लिए. सुना हुआ प्रभु का वचन को मजबूत से पकड़ो, होल्ड इट एंड बियर फ्रूट विथ परसेवेरेंस. അല്ലേ? മാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് നമ്മൾ നട്ട്, മാങ്ങ അതിൻ്റെ വിത്ത് അവിടെ നട്ട് 5 ദിവസം കഴിയുമ്പം നമ്മൾ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക, മാങ്ങ ഇപ്പോൾ വരുമെന്ന്. ഇല്ല, അതിൻ്റെ ഫലം ഉടനെയൊന്നും വരത്തില്ല. അത് കാലക്രമേണ സമയമെടുത്ത് മെച്ചുവേർഡായി ആ ട്രീ മെച്ചുവേർഡായിട്ടാണ് ഫലം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ആത്മീക ജീവിതവും അങ്ങനെ. ആത്മിക जीवन भी ऐसा ही है. एक सीड को डालकर नेक्स्ट डे आपको उसमें से आम नहीं मिलेगा, वो मैच्योर होकर. सो क्रिश्चियन लाइफ इज ए परसिवियरेंस. क्रिस्तीय जीवन ഒരു പെർസിവിയറൻസ് ആണ്. अभी आप कुछ नए लोगों को नहीं पता, लेकिन पुराने लोगों को पता. പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. हमारा चर्च में एक 10 साल पहले, 10-15 साल पहले, 10-15 वर्ष मुंबई हम लोग पार्क में गया था. पार्क ही പോയി, वहाँ पर रनिंग रेस किया, रनिंग रेस നടത്തി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൗവനക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരും അന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ നാട്ടിൽ പോയി. यंग लड़के लोग, सारे लोग, मेरा ब्रदर इन लॉ टीनू, उस टाइम टीनू बहुत पतला था. टीनू ഇവരെല്ലാം റണ്ണിങ് റേസിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കും. സജി ബ്രദർ ഉള്ളു, സാरे लोग, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. सब लोग पतले पतले. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പോയി നിന്നു. മേ ബി ജാക്കെ കടാവുകയെ തുല്ലോ പോലെ പാഷ പറയുന്നതോ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കോളാം, നമ്മളോ ഭാഗത്തായ പോലെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനും കൂടെ ഓടാം, മേ ബി ഭാഗേക. അദ്ഭുത് ബാത്ത്, वो रनिंग रेस में मैं जीता. ആ റണ്ണിങ് റേസിൽ ഞാൻ ജയിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതം. सारे लोग जो है सरप्राइज हो गया, अरे आप कैसे जीत गया? तो मैंने उनको बताया 50 मीटर रन में मुझे कोई नहीं हरा सकता. 50 മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ എന്നെ ആരും തോപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ ഹാവ് സ്പീഡ്. എന്നാൽ 32 കിലോമീറ്റർ മാരത്തോൺ മേ ഐ കനോട്ട്. 32 കിലോമീറ്റർ ഉള്ള മാരത്തോണിൽ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. क्योंकि मैराथन में स्पीड नहीं चाहिए, मैराथन में ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ. क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट 40-50 मीटर സ്പീഡ് റേസ്. 50 മീറ്ററിൻ്റെ റേസ് അല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത്. നമ്മൾ ബപ്തിസ്മാ ലിയ तो ऐसे सोचा था ना कि अभी यीशु के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार है, യേശുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാനും തയ്യാറാണ്. अभी 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, യേശു ആയാൽ 5 വർഷമായി, 10 വർഷമായി, കർത്താവ് വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തളർന്നു പോകില്ല, കംസോർ നീ ഹോന. യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ലോങ് റേസ്. ഇതൊരു ദീർഘമായിരിക്കുന്ന യാത്രയാണ്. ഇവിടെ വേണ്ടത് സ്ഥിരതയാണ്. इधर मुझे आप लोग को स्थिर होना है, धीरज होना है. धीरज के साथ दौड़ने वाले ही उस लक्ष्य स्थान पर पहुंचेंगे. फॉर दैट, उसके लिए मैं और आप लोग क्या करना है मालूम है? सारा बोझ उठा के फेंकना है. कोट सूट टाई पहन के कोई भागता हुआ देखा है? കോട്ട് സൂട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ടൈ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആരും ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭാഗനെ വാലേക്ക് ബോഡി മേ കപ്പട ഉത്തന കമ്മി ഹോക. ഓടുന്ന ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ തുണി കുറവായിരിക്കും. विगेश फूगट करके व्यक्ति, एक स्त्री मालूम है आप लोगों को, इंडियन एथलीट था. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഷീ വാസ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ്. അവർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആയിപ്പോയി, വിനേഷ് ഫോഗട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ. എന്താ കാരണം? 50 kg का लिमिट में 50 kg ലിമിറ്റിൽ ഷീ വാസ് ഓവർ വെയ്റ്റ് ഫോർ 100 grams, 100 gram. नॉट 1 kg, 1 kg अल्ला, 100 ग्राम. जस्ट 100 kg के कारण डिस्क्वालीफाई हो गए. जस्ट इमेजिन.
100 ग्राम. और ये विकेश फोगट ने क्या किया मालूम है? 12 hours before the match, 12 മണിക്കൂർ മാച്ചിന് മുമ്പ് ഷി കട്ട് ഹർ ഹെയർ, മുടി വെട്ടി. 12 hours ഫാസ്റ്റ്, 12 മണിക്കൂർ ഫാസ്റ്റ്. സോന ബാത്ത്, സോന ചെയ്തു വേർപ്പും കൊണ്ട് വെയിറ്റ് പോകാൻ. സ്റ്റിൽ ഷീ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ്. 100 ग्राम, दैट्स इट. चिंतित होगी जस्ट सोच के देखिए, दुनिया का एक ओलंपिक्स में 100 ग्राम भी डिस्क्वालीफाई हुआ तो स्वर्गराज पहुंचना है तो बोझ उठाकर मैं और आप लोग नहीं चल सकते. वी हैव टू थ्रो अवे ऑल द वेट. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കും എന്തായി ഭാരോ, നമ്മൾ सोचेंगे ये बोझ क्या है. पास्टर जी ट्रैफिक के बारे में है क्या? ट्रैफिक आनो? नो 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 नो, ट्रैफिक नहीं. अच्छा कंपनी का बोझ है क्या? कंपनिയുടെ ഏതെങ്കിലും ഇതാണോ? नो नो, नॉट ऑफिस वर्क, नॉट कंपनी वर्क, नॉट ट्रैफिक. व्हाट इज, क्या है बोझ? बोझ मतलब प्रभु का वचन पढ़ने के टाइम पे ബാക്കി സാരെ ചീസോ മേ വ്യസ്ത ഹെ. ദൈവവചനം വായിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് പല കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങ് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് എ ബർഡൻ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ. ന്യൂസ് देखना पाप है क्या? ന്യൂസ് കാണുന്നത് പാപമാണോ? न्यूज़ देखना पाप है? पाप नहीं है, राइट? लेकिन एक दिन में 4 घंटा न्यूज़, 5 घंटा न्यूज़ और हर एक न्यूज़ चैनल देखना क्या लग रहा है? पाप नहीं बोलेंगे, लेकिन बोझ है, वो बोझ है. അതൊരു ഭാരമാണ്. എന്താ ഭാരം എന്നറിയോ? ക്വാളിറ്റി ടൈം, ദൈവവചനം വായിച്ച് പഠിക്കേണ്ട സമയം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി കളഞ്ഞു. നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. ന്യൂസ് കണ്ടാൽ ആരും നരകത്തിലൊന്നും പോകത്തില്ല കേട്ടോ. न्यूज़ देखने वाला कोई नरक नहीं जाएगा, लेकिन न्यूज़ के लिए ही हम लोग ज़्यादा एनग्रोस्ड है. ये यूट्यूब में शॉर्ट्स करके एक चीज़ है. यूट्यूब में शॉर्ट्स എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. आप लोग देखा कभी? वो शुरू करेगा तो ख़त्म नहीं होता है. അത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിങ്ങനെ ഒന്ന് പോവും, പിന്നെ ദൂസറ ഇങ്ങനെ പോവും, 3 പോവും, ഇങ്ങനെ 4 പോവും, 5 പോവും, ഇങ്ങനെ പോവും, 50 പോവും, 50, 60, 70 ऐसा जाएगा. फिर बाद में पता चला अयो 2 घंटा गया, 2 മണിക്കൂർ പോയി. कहने का मतलब ये है, ये सब अपने में पाप नहीं, ഇതൊന്നും വലിയ പാപമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട, ദൈവവുമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ട സമയത്തിൽ ഞാൻ പല കാര്യത്തിൽ വ്യസ്തനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓട്ടത്തിൽ അല്പം കൂടെ ഭാരം ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് ഓടുക, ഓട്ടം എൻ്റെ അങ്ങ് കുറയുക. മേരാ ദौड़ का स्पीड कम हो गया अभी. വാട്ട് ഈസ് ദ ബർഡൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാ തിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ക്യാരിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്? എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എക്സ്ട്രാ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നത്? എനി അൺഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ്, എനി അൺഹെൽത്തി അസോസിയേഷൻസ് റാദർ ദാൻ യുവർ ഫാമിലി. കുടുംബത്തിലല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ, दूसरा कोई संबंध जो फैमिली के अंदर नहीं है, कोई अनहेल्थी रिलेशनशिप है क्या, एसोसिएशन है क्या, और मे बी जस्ट ऑफिस में होता हुआ कैजुअल टॉक, वो लोगों का बात में हम लोग भी घुस गए. അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നമ്മളും കൂടെ അങ്ങ് കയറി, हम लोग भी उनके जैसा बात करने शुरू हो गए. इट इज ए बर्डन. केरला में एक ट्रेन में ऐसा लिखा मैंने देखा, लेस बैगेज मोर कंफर्ट. കുറച്ച് ബാഗേജ് ഉള്ളെങ്കിൽ യാത്ര വളരെ സുഖകരമായിരിക്കും. ആർ വി ക്യാരിങ് അൺനെസസറി ബർഡൻസ്? അൺനെസസറി ബർഡൻസ്. दूसरों के बात में, മറ്റുള്ളവരുടെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക. दूसरों के बात में अननेसेसरी जाके ये करना. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट अस नॉट. हमारे लग्जरीज के लिए, हमारा चीज़ों के लिए, लेट अस नॉट बाय थिंग्स एंड पुट ऑन बर्डन अपॉन अस. बर्डन अपॉन अस. यू नो, आज बहुत ऑफर्स है हमारे सामने. ഒത്തിരി ഓഫറുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. പേ യു ബൈ, പേ ലേറ്റർ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ പേ ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ട്രാപ്പ് തിങ്. നമ്മുടെ ഉള്ളതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക, ഫൈനാൻസസ് का ബർഡൻസ് को लेके आकर अननेसेसरी चीज़ों का ബർഡൻ സകല പാപവും സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപം. ഹരേക്ക് ബോझ और उलझाने वाले पाप को, उलझाने वाला पाप, उलझाने वाला पाप क्या है? എന്താണ് മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപം? കോപമായിരിക്കും. കോപം.
ചിലർക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വേറൊരു വണ്ടി കുറുക്ക് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ദേഷ്യമാണ്, പിന്നെ ആ ദിവസം മൊത്തം പോകും. उलझाने वाला पाप मतलब छोटा चीज़ होगा, छोटा चीज़ हमको पूरा दिन खराब करता है. अब गाड़ी चला रहे थे, सामने एक बंदा आ गया, गुस्सा आ गया इसको. सामने कोई बंदा है, इसके लिए गुस्सा आ गया, पूरा दिन खराब हो गया, है कि नहीं. खाना बनाया, खाने में नमक नहीं है, फुड ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഉപ്പില്ല, गुस्सा हो गया. छोटी छोटी बातों में यू आर बर्स्टिंग इन एंगर, ദേഷ്യപ്പെടുക, കോപം വരിക, छोटी छोटी बातों में. ഉൽജാനെ വാല പാപ്പേ, ഉൽജാനെ വാല പാപ്പ. ഒരു ഓടുന്ന ഒരാളുടെ ഇടയ്ക്ക് കയറിട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും? തട്ടിയടിച്ച് വീഴും. भागने वाला व्यक्ति के सामने एक रस्सी को रखे, क्या हो जाएगा? उधर गिर जाएगा. उलझाने वाला पाप हमें गिरा देगा, बोझ हमारा स्पीड को സ്ലോ ഡൗൺ करेगा. ഭാരം നമ്മുടെ സ്പീഡിനെ കുറയ്ക്കും. പിന്നെ ഈ മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപം നമ്മളെ തട്ടിയിടും. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നീക്കി ജീസസിനെ നോക്കി ഓടി ഫലം കായ്ക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ. യേശു को देख कर दौड़ने के लिए प्रभु मुझे आप लोग को शक्ति और सामर्थ्य दे. May God bless you with this. आज हम लोग ने एक ही पैराबल, we just looked at one parable only out of 4. 4 നിലത്തിൽ നിന്ന് only one ground gave fruit. ഒറ്റ നിലം മാത്രമേ ഫലം കൊടുത്തുള്ളൂ. That is really ഷോക്കിംഗ്. ഈ കബ് തക് ചലേഗ ബ്രദർ, ഇതെപ്പോൾ എന്ന് വരെ നടക്കും? യേശുവിൻ്റെ വരവ് വരെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. യേശു മसीह के आने तक ऐसे ही होगा. There will be lot of people, but there will be only few who will be fruitful and a good soil. അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല നിലമാകാം. वो good soil होने के लिए let us go to Jesus and tell Jesus, heal my ground. എൻ്റെ നിലത്തെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം, എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അവിടുന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം. I don't want to be a wayside, I don't want to be a rocky ground. I don't want to be a thorny soil. I want to be a good soil. Make me that soil. Let's pray.